ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭਲੀ ਸਰੀ ਜੇ ਉਬਰੀ ਹਉਮੈ ਮੂਈ ਕਰਾਹੋ। ਦੂਤ ਲਗੇ ਫਿਰ ਚਾਕਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਵਿਸਾ। ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦ ਹੈ ਸੱਚਾ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਮਨ ਰੇ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਭਉ ਜਾਏ ਭੈ ਬਿਨ ਨਿਰਭਉ ਕਿਉ ਥੀਐ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਰਹਾਉ। ਕੇਤਾ ਆਖਣ ਆਖੀਐ ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਤੜੇ ਦਾਤਾ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਣੀ ਖਿਨ ਮੈਂ ਖੇਲ ਖਿਲਾਏ। ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲ ਏਕਸੇ ਵਿਜੋਗੀ ਉਠ ਜਾਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਐ ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀਐ ਸੱਚ ਬਖਰ ਸੱਚ ਰਾਸ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਵਣੰਜਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਵਾ। ਨਾਨਕ ਵਸਤ ਪਛਾਣ ਸੀ ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 18 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 11ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨ ਰੇ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਭਉ ਜਾਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਰੇ ਸੱਚ ਮਿਲੈ। ਸੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਰੇ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਭਉ ਜਾਏ। ਭੈ ਬਿਨ ਨਿਰਭਉ ਕਿਉ ਥੀਐ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਜੀਉ ਸੋਇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ।
पर नाल कहंदे सगलियां भौ लिखिया सिरलेख, नानक निरभਉ निरंकार सच एक। वो परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख जिहड़ा है ना, वो डर तो रहत है। ते सतगुरु इत्थे शब्द विच बख्शिश कर रहे आ, मन रे सच मिलै। जदों वो सदा थिर परमात्मा मिल जाता है, भौ जाए। भै बिन निरभਉ कियों थीऐ। जिन्ने तक्कर साडे अंदर परमात्मा का अदब, उहदा सन्मान सत्कार नहीं है, उहदा डर नहीं है, उन्ने तक्कर मनुख भी निरभਉ नहीं बनता। निरभਉ जपै सगल भौ मिटे, प्रभ किरपा ते प्राणी छूटे। पर यह बख्शिश किदां हुंदी है? गुरमुख शब्द समाए। जदों गुरु की शरण दे विच आउंदा है, गुरु के राही शब्द विच जुड़दा है, ते उहनूं फिर परमात्मा दे डर दा, परमात्मा दे अदब दा, परमात्मा दे सन्मान दा पता लगदा है। रहाओ, क्योंकि जिदन समझ आ गई कि वो परमात्मा है। हुण एक नौकर है ते उहनूं जे मालक दा डर नहीं है ना, ते जिद्दां आपां कल भी विचार कीते सी, एक डर हुंदा है कि दुश्मनी वाला, एक डर है निरभਉ निर्मल भਉ, जिहदे विच पता है बच्चे नूं, माता पिता नूं भी पता है, बच्चे नूं भी पता है, बच्चे नूं झिड़कदे भी आ, कदे लोड़ पैंदी मारदे भी है, पर बच्चे नूं पता मेरे दुश्मन नहीं हैं। वो निर्मल भਉ है। पत्नी नूं पति दा, पति नूं पत्नी दा, ते पत्नी नूं पति नूं ये निर्मल भਉ जिहड़ा है मन विच बचदा है। जिदन अदब आ गया ना, जिदन डर पैदा हो गया, क्योंकि जिन्ने तक्कर अदब नहीं है, जिन्ने तक्कर सन्मान कोई नहीं, गुरु साहब कहते भगती भी नहीं हो सकती। सतगुरु जी का पावन बचन है, कहते भै बिन भगत ना होवे। फिर गुरु साहब कहते साध संगत बिन भौ नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए ते। फिर साहब जी इत्थे कृपा करते आ, भली सरी जे उबरी हौमे मुई घराओ। भली सरी कहते मेरे वास्ते बहुत चंगा हो गया, मेरा जिहड़ा जीवन सी ना, मेरी जिंद जिहड़ी आ विकारां तो बच गई। भली सरी चंगा हो गया, भला हो गया। जे उभरी, कदों उभरी? जदों मन रे सच मिलै पहुँच जाए, जदों उहदे अदब दे विच आया। भली सरी जे उभरी हौमै मूई घराओ। घराओ का अर्थ है घर, घर मतलब हिरदा, ते हिरदे दे विचों हौमे भी चले गए, उहदा अदब आ गया। दूत लगे फिर चाकरी, जिहड़े मेरे विकार सन, जिहड़े मेरे बैरी बन गए सन, हुण वो चाकरी विच लग गए, उल्टा वो मेरी सेवा दे विच लग गए। क्योंकि जिदन उस परमात्मा अकाल पुरख की भगती विच जुड़ते हैं, गुरु साहब कहते हैं वो परमात्मा जदों किरपा करता, बख्शिश करता, बख्शिश उहदी रहमत हुंदी है। जिदन उहदे उपर भरोसा बनता है, तो ये जिहड़े वैरी आ, ये भी जिहड़े हैं उहदी चाकरी विच लग जाते। साहब कहते दूत लगे फिर चाकरी, कदों सतगुर का विसाव, जदों सतगुर के उपर भरोसा बनता है। कल्प त्यागी बाद है सच्चा बेपरवाह, क्योंकि जिहड़ियां आपां कल्पना पैदा कर लैने ना भी जीवन दे विच एक व्यर्थ हैं, कल्पना जिहड़ियां व्यर्थ हैं, जिहड़ी असीं जीवन दे विच बना के बैठते हैं, आ कर लांगे वो कर लांगे, पर रब तो बिना, परमात्मा तो बिना असीं कुछ भी नहीं कर सकते। कहते कल्प त्यागी बाद है सच्चा बेपरवाह, क्योंकि वो सच्चा है, सच्चा थिर रहन वाला है, तो बेपरवाह, उन्होंने कोई परवाह नहीं है परमात्मा। पर जिहड़ा उहदे नाल जुड़दा है तो वह भी बेपरवाह हो जाता है, कल्पना त्याग दिंदा है, व्यर्थ की कल्पना है, मैं आ कर लांगा, वो किता है, आ करांगा, ये व्यर्थ की कल्पना है। कल्प त्यागी बाद है सच्चा बेपरवाह, मन रे सच मिलै भौ जाए।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਉਦਣ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਭੈ ਬਿਨ ਨਿਰਭਉ ਕਿਉ ਥੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਕੀਤਾ ਆਖਣ ਆਖੀਏ, ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ, ਦੋਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਖਣ ਆਖੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਖੈ ਮੰਗ ਹੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੈ ਮੰਗ ਹੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖਣ ਆਖਣ ਕੀਤਾ ਆਖਣ ਆਖੀਐ, ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਤੜੇ ਦਾਤਾ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਤੈ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੀਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੀਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੇ ਬੇਕਾਰ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ, ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਈਪਨ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾ, ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਦੀਨਣ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਨਿਤ, ਉਹ ਨਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਉਵਾਰ ਗਣੀ ਮਨ ਗਾਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਿਰਾਦਵ ਸਰਬ ਸਮੇਂ, ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ। ਪੁਖਤ ਹੈ ਜਲ में थल में पल में, ਕੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਿਆ ਨਿਧ, ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਨ ਕਵਣ ਅਬੋਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਤਕ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਿਆ ਨਿਧ, ਦਿਆ ਨਿਧ ਉਹ ਦਿਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਂ, ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤੇਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰੇ। ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਕਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਲੋ ਬਾਹਰਲੇ ਰਸਤੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੇ ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬੁਖਾਰਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰ ਪੈ ਜਾਈ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਤਾਂਘ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੈ, ਤੇ ਔਗਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਕੰਘਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ, ਜਾਂ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਦਰ ਢੱਕਿਆਂ ਤਾਂ ਢੱਕੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਿਆ ਨਿਤ ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਤੜੇ ਦਾਤਾ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ। ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਸਰਸਵਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਨੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ % ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣ, ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਤੜੇ ਜਗਤ ਬਿਖਾਰੀ, ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਈਏ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਏ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਕੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੌਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ,
ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਘਟ ਗਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੌਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝਿੜਕਾ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਲਈ, ਆਪ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਤੜੇ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਸੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨ ਵਸੈ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ਼ ਵਾਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ਼ ਵਾਰੀਏ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ਼ ਵਾਰੀਏ। ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਮਨ ਵਸੈ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਣੀ ਖਿਨ ਮੈਂ ਖੇਲ ਖਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਕੇ ਮਦ ਅਲਪ ਤੋਂ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੇ। ਆਗਿਆ ਆਵੇ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਮਾਏ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਭਾ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਨਾ, ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗਾਹ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਣੀ ਖਿਨ ਮੈਂ ਖੇਲ ਖਲਾਏ। ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲ ਏਕ ਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਜੋਗੀ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਐ ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਤਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਤੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਐ ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਵਸਾਈਐ ਸੱਚ ਬਖਰ ਸੱਚ ਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੌਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਪੂੰਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਵਖਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ? ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਜ ਅਭਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਤੋਲ। ਲਾਦ ਕੇਵ ਸੰਤੇ ਸੰਗ ਚਾਲ ਅਬਰ ਤਿਆਬ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਧਨ ਧਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗੇ ਸੋਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਪਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ।
मैं उन्हां तो सद के जाना। गुरमुख गुरु दी राही इस परमात्मा के नाम की जिहड़ी वस्तु है, परमात्मा का नाम जिहड़ा उस दी ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਾਜਣਾ है, ਉਹਦੀ ਕਾਰ वास्ते ਅਸੀਂ संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। गुरु साहब कहते जिस जल निध कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो। साहब जी कहते हैं गुरमुख वस्त पछाई है सच बकर सच रास, जिनी सच वणंजिया गुर पूरे सवास। जिन्हां ने सच्चा सौदा किया ना, खरीदिया, आ हुण तां नकली सच्चे सौदे वाले भी घूमते हैं, तो जिन्हां ने असली सच्चा सौदा किया, जिनी सच वणंजिया गुर पूरे सवास, उन्होंने शाबाश मिलती है। पूरा गुरु उन्होंने शाबाश दिंदा, प्रसन्न होंदा, उन्हां ते खुश होंदा है। जिनी सच वणंजिया गुर पूरे सवास, नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास। गुरु साहब कहते जिस दे पास सच्चा सौदा होंदा है उसकी कदर भी उही जानदा है। तो गुरु साहब कहते हैं वो परमात्मा दे नाल इकमिक हो जाता है। किस तरह होंदा, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुरबान। तो वो वास्ते गुरु साहब कहते की करना है, शब्द का केंद्री भाव है मन रे सच मिले भौ जाए। जदों सदा थिर परमात्मा मिलेगा तो डर खत्म हो जाएगा, तो दुनिया का डर खत्म हो जाएगा, लोगों का डर खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि लोगों के नाल आपां लड़ाई करनी है, लोगों का जिहड़ा डर होंदा कि वह फलाना है, वह फलाना, ਉਹਦਾ ਭਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਮਨ ਰੇ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਭਉ ਜਾਏ, ਭੈ ਬਿਨ ਨਿਰਭਉ ਕਿਉਂ ਥੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਰਹਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।